الحمد لله الذي أوجب على الوالدين حسن تربية الأبناء وجعل الأولاد والأحفاد أمانة عند الآباء والأمهات يسألون عنهم يوم الدين كما يسألون عن سائر الواجبات والمحرمات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بوقاية أنفسنا وأهلينا من الفساد والمفسدين، وأن نبشر أولادنا طريق السداد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة والأخوات، لقد عشنا في الجمعات الماضية مع حقوق الوالدين على أبنائهم، واليوم نعيش مع حقوق الأبناء على الوالدين. أيها المسلمون، إن الأولاد ذكورا وإناثا هبة من الله سبحانه وتعالى ونعمة وفضل منه، يجب شكر هذه النعمة والقيام بحقها. يقول الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. والأولاد أيها الإخوة من زينة الدنيا. يقول الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والذرية الطيبة الصالحة من أعظم النعم ومن أجل ذلك نجد كثيرا من الأنبياء والمرسلين والصالحين يسألون الله تعالى المنعم الذرية الصالحة. فمن دعاء أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب هب لي من الصالحين. وحمد الله على هذه النعمة، نعمة الذرية، فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ومن دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الله سبحانه وتعالى يحكي عنه: قل هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكذلك الله سبحانه وتعالى عندما يصف أولياءه وعباده الذين استحقوا صفة العبودية لله سبحانه وتعالى، عباد الرحمن، يقول في وصفهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهكذا عباد الله الصالحين الأنبياء والمرسلون الأتقياء والصالحون يدعون الله سبحانه وتعالى، ليس فقط يدعون الله أن يرزقهم الذرية، وإنما الذرية الصالحة. فالأولاد أيها المسلمون نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وأمانة ومسؤولية لدى الوالدين، مسؤولية جسيمة في عنق الوالدين. والله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه النسائي. والله جل شأنه يقول في محكم تنزيل: فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه إمام مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. وقال أيضا: إن الله سائل كل راع أما استرعاه حفظ أم ضيع. رواه النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري. إذن هذه الأحاديث وهذه الآيات تنذر وتحذر من أهمل تربية أبنائه، وتحذره من التساهل في تربية الأبناء. اسمع إمام ابن القيم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله ولده وتركه تأديبه، وهو يظن أنه يرحمه وهو يظلمه، ويظن أنه يكرمه وهو يهينه، ففاتته انتفاعه بولده وفات عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت فساد الأولاد رأيت عامته من الآباء. انتهى كلامه. Louange à Allah. Louange à Allah qui a fait louange à Allah qui a fait le fait de bien élever, bien éduquer ses enfants, un devoir pour les parents. Il a fait que les enfants et les petits-enfants soient comme un dépôt auprès des parents, les pères et les mères. Ils seront interrogés sur ça au jour de la rétribution, comme ils seront interrogés sur les autres devoirs et les autres obligations et les interdits. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique, saint, aucun associé. Il nous a ordonné de nous préserver nous-mêmes et aussi de nous préserver nos familles de la turpitude et aussi de la corruption. Il nous a ordonné d'enseigner à nos enfants la voie de droiture, la voie de rectitude. Que le salut et la paix de Dieu soient sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, notre Seigneur est dit dans le Coran: ô vous les croyants, préservez vous-même, sauvez vous-même, ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible est les hommes et les pierres, qui a pour gardien des anges rudes et durs, qui ne désobéissent pas à Allah, qui agissent strictement selon ce qu'il leur ordonne. Mes chers frères et sœurs, il y a quelques vendredis, nous avons vécu avec les devoirs des enfants vis-à-vis des parents. Nous avons parlé de ces sujets, nous avons insisté sur l'importance. Comme je vous disais, ta réussite ici-bas et l'au-delà dépend de ton attitude vis-à-vis de tes parents. Si tu cherches le bonheur, tu cherches le succès, tu cherches que tu sois assisté par Allah, que tu sois au rendez-vous avec la réussite, sois bienveillant, sois respectueux. Comporte-toi de la meilleure façon avec tes parents. Allah t'assistera, Allah il guidera tes pas et tu seras toujours au rendez-vous avec la réussite. Et le malheur, tout le malheur réside dans la malveillance, l'irrespect, la désobéissance à l'égard de tes parents. Regardez, comme je vous disais la dernière fois, observez autour de vous. Vous ne trouverez jamais un enfant qui est bienveillant, respectueux, obéissant à tes parents. Vous ne le trouverez jamais que toujours il est au rendez-vous avec la réussite et le succès. Toujours Allah
il sera à ses côtés pour l'assister. Et l'inverse est vrai. Vous ne trouverez jamais un enfant malveillant, irrespectueux, désobéissant à ses parents sans qu'il ne soit toujours à l'échec. Il sera toujours à l'échec. Parce que ici-bas, et ce qui l'attend encore dans l'au-delà, c'est encore pire. Donc, nous avons parlé de ce sujet, nous avons insisté sur l'importance de devoir, du respect, d'obéissance, de bienveillance à l'égard des parents. Et aujourd'hui, nous allons parler des devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants. Parce que pour que la vision soit complète, pour qu'on comprenne bien les sujets, ça ne suffit pas de parler des devoirs des enfants à l'égard de leurs parents, mais aussi il faut parler des devoirs des parents vis-à-vis des enfants. Donc ça serait les sujets que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui. Donc il faut savoir que les enfants, filles et garçons, sont un don d'Allah, une grâce d'Allah, un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque bienfait que Allah nous accorde exige de nous une attitude de reconnaissance, de remerciement et aussi une responsabilité. Chaque fois que Allah t'accorde une faveur, un bienfait, ce bienfait exige de toi la reconnaissance et aussi une responsabilité vis-à-vis de ce bien que Allah t'a accordé. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait le don des filles à qui il veut. Il fait le don des garçons à qui il veut. Ou bien il les mélange, garçons et filles, pour qui il veut. Il rend certaines stériles. Il est omniscient, il est omnipotent. Allah donne à certaines familles, certains couples, que des garçons. Il donne à d'autres que des filles. Il donne à d'autres garçons et filles. Et il rend d'autres couples stériles, qui n'ont pas d'enfants. Et ceci, ce n'est pas parce que les choses, ça se passe hors son contrôle. Non, il est omniscient, il sait tout. Rien ne lui échappe. Il est omnipotent, il est capable de tout. S'il veut, et il fait ce qu'il veut. Il est omniscient, omnipotent. Donc, les enfants, mes chers frères et sœurs, aussi font partie de l'ornement, de l'embellissement de la vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les richesses et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas. Et les bonnes œuvres durables sont bien meilleures auprès de ton Seigneur en récompense et en ce qui suscite meilleur espoir. Donc, il faut savoir que une descendance pieuse, une descendance vertueuse fait partie de l'un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire l'un des plus grands bienfaits que Allah t'accorde dans ce monde, qui t'accorde une descendance pieuse, une descendance vertueuse. Raison pour laquelle nous trouvons que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prophètes, les vertueux, les rapprochés d'Allah, ils implorent Allah dans leur invocation qu'Allah leur accorde une descendance pieuse. Par exemple, le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, l'ami intime de Dieu, il dit, Seigneur, fais-moi don d'une descendance vertueuse. Rabbi habli min as-salihin. Et il loue Allah, il remercie le fait qu'Allah lui a accordé une descendance vertueuse. Il dit, Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïl wa Ishaq. Inna Rabbi la sami'ud du'a. Louange à Allah qui m'a fait le don à l'âge de vieillesse, Ismaïl et Isaac. Et certes, mon Seigneur est celui qui entend les invocations. Et le prophète Zacharia, alayhi salatu wassalam, quand il rentrait auprès de Marie, qui était à sa charge, il élevait Marie, et chaque fois qu'il rentrait auprès d'elle, il trouvait qu'elle a de nourriture. Il dit, Anna laki hada, d'où vient cela? C'est-à-dire, les savants, ils disaient qu'ils trouvaient auprès d'elle les fruits de l'été pendant l'hiver, et les fruits de l'hiver pendant l'été. Alors qu'elle n'est pas sortie, personne ne rentre auprès d'elle, elle est dans sa sanctuaire, dans son lieu d'adoration. Il lui dit, d'où vient ça? Qalat min indillah, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il accorde ce don à qui il veut sans compter.
Allah dit Hunalik da'a Zakariya rabbah. Qala rabbi habli dhurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a. Alors, c'est-à-dire en ce moment, en celui qu'il a vu que Allah honore Marie, il lui donne ses faveurs et ses dons sans les moyens habituels, Zacharie, il va implorer Allah. Il dit Seigneur, fais-moi le don d'une descendance. Il n'a pas demandé seulement une descendance, mais une descendance vertueuse, une descendance pieuse. Seigneur, fais-moi le don d'une descendance vertueuse, car tu es celui qui entend les invocations. Donc ainsi les vertueux et les hommes pieux, les serviteurs d'Allah, toujours ils implorent Allah une descendance vertueuse, une descendance pieuse. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Furqan, il nous parle de ceux qui ont mérité ce titre de serviteurs de Dieu. Le titre le plus honorable qu'un homme peut mériter dans cette vie, c'est de mériter les titres de serviteurs de Dieu. Parce que c'est facile de dire je suis le serviteur de Dieu, mais sont beaucoup ceux qui disent qu'ils sont des serviteurs, mais peu qui méritent ce titre. Parmi ceux qui disent qu'ils sont des serviteurs, on trouve beaucoup par la langue, par la parole, ils disent qu'ils sont des serviteurs. Mais par leurs attitudes et par leur comportement, ils disent je suis libre, je fais ce que je veux. On sait bien qu'un serviteur n'agit pas de son propre chef. Un serviteur agit conformément aux ordres de son maître. Donc ceux qui méritent ces titres, Allah les décrit dans Surat al-Furqan. Et parmi leurs descriptions, Allah dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ceux qui disent Seigneur, fais-nous des dons de nos conjoints, de nos épouses, fais-nous des dons de nos conjoints, de nos épouses. Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun, de prunelles de yeux, c'est-à-dire ce qui va nous faire du bonheur, du plaisir dans ce monde et dans l'au-delà. Waj'alna lil muttaqina imama, et fait de nous des guides pour les vertus. Donc vous voyez, le meilleur des créatures d'Allah, il demande à Allah de leur accorder une descendance vertueuse, une descendance pieuse. Donc mes chers frères et sœurs, comme je vous disais, les enfants sont un bienfait d'Allah et en même temps un dépôt auprès des parents et une énorme responsabilité. Une énorme responsabilité qui incombe aux parents. Et Allah demandera à chacun à qui il a confié une responsabilité, un dépôt, a-t-il gardé, a-t-il préservé ou bien a-t-il laissé perdre, jusqu'à ce que l'homme sera interrogé au sujet des membres de sa famille. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, que Allah les agrée tous les deux, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, il suffit pour l'individu comme péché, il suffit pour l'individu comme péché le fait de laisser perdre ceux qui sont à sa responsabilité, ceux qui sont à sa charge. Hadith rapporté par Nasa'i. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, il dit, dis, le vrai perdant sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes, ainsi que leur famille au jour de la résurrection. Voilà la perte évidente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quiconque serviteur à qui Allah lui a confié une responsabilité, c'est-à-dire des gens, et qu'il meurt le jour où il mourra, étant tricheur, c'est-à-dire il n'a pas été honnête, il n'a pas été sincère envers ceux qui sont sous sa responsabilité. Quiconque serviteur à qui Allah lui confie une responsabilité et qu'il meurt le jour où il mourra, étant tricheur à l'égard de ceux qui sont sous sa responsabilité, Allah lui interdira le paradis. Hadith rapporté par l'imam Muslim selon Ma'aqil ibn Yasar. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Allah interrogera chaque responsable de sa responsabilité, a-t-il gardé ou bien a-t-il perdu. Hadith rapporté par Nasa'i. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chacun d'entre vous est un berger et chaque berger sera interrogé au sujet de son troupeau. L'homme est berger dans son foyer, il sera interrogé sur sa responsabilité, et la femme est bergère dans son foyer, elle sera interrogée sur sa responsabilité. Hadith rapporté par Bukhari.
Donc ces différents versets et ces différents hadiths mettent en garde celui qui négligera le fait de bien éduquer, bien élever ses enfants, qui sera négligent de l'éducation de ses enfants. Écoutez bien Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit combien de gens qui ont rendu malheureux leurs enfants. Il dit combien de gens qui ont rendu malheureux leurs enfants et leur chair dans ce monde et dans l'au-delà par leur négligence de bien élever, de bien éduquer leurs enfants. Et ils pensent qu'ils sont bienveillants à l'égard de leurs enfants alors qu'ils leur causent des torts. Ils pensent qu'ils honorent leurs enfants alors qu'ils les humilient, c'est-à-dire le fait de manquer de leur donner une bonne éducation. Donc il dit il perdra sa part d'intérêt qu'il tirera de ses enfants dans ce monde et dans l'au-delà. Il dit lorsqu'on considère souvent la débauche, la perversion des enfants, lorsqu'on considère la perversité, la perversion des enfants, il dit d'une manière générale, il dit ça vient des parents. D'une manière générale, ça vient des parents. Donc, comme nous disions là, il y a quelques semaines, les semaines passées, que les parents, ils ont des devoirs, ils ont des droits sur leurs enfants, les enfants aussi, ils ont des droits vis-à-vis de leurs parents. Allah il demandera à chacun, est-ce que nous nous sommes acquittés de notre devoir ou pas? Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة، كما أن للآباء حقوقا على الأولاد فللأولاد أيضا حقوقا على الوالدين يجب عليهم أن يؤدوها كما أمر الله ورسوله. فمن حق الولد على والده أن يختار له أما صالحة وأما صالحة مصلحة طاهرة تنبت له النبات الحسن، فيجب على الأب المسلم أن يختار الزوجة الصالحة، ويجب على الأم الصالحة أن تختار الأب الصالح لذريتها ولتربيته التربية الصالحة. يقول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذن البيئة الصالحة يجب على الرجل أن يختار الأم الصالحة لأولاده، كما يجب على المرأة أن تختار الأب الصالح لأولادها. وكذلك من حق الولد على والده أن يختار له اسما صالحا، اسما حسنا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. رواه أحمد وأبو داود. ومن حق الولد على أمه أن ترجعه من لبنها، فالرضاع حق من حقوق الأولاد على أمهاتهم. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالرضاع واجب على الأم، ونفقة الأم المرضعة واجبة على الأب. وبعد إتمام الرضاعة تصبح تربية الولد واجبا مشتركا
بين الأب والأم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء قالوا لا قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وعن أبي أيوب وأن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن رواه أحمد والترمذي. Donc, comme je vous disais, les parents ont des droits sur leurs enfants. Les enfants aussi ont des droits sur leurs parents. Et les parents, ils ont l'obligation de s'acquitter de ces devoirs vis-à-vis de leurs enfants et ils seront interrogés sur cela. Pour qu'on puisse donner une bonne éducation aux enfants, que les enfants puissent grandir d'une manière juste, d'une manière équilibrée, premièrement, premier devoir de parents vis-à-vis de ses enfants, c'est le fait de faire le bon choix de son conjoint. Il est des devoirs de l'homme de faire le bon choix de la mère de ses enfants. Comme aussi il est des devoirs de la femme de faire le bon choix de père de ses enfants. Parce que la mère que tu vas choisir pour tes enfants ils vont lui ressembler. Ils vont ressembler à ses sœurs, à ses frères et sœurs. Le père que tu choisiras pour tes enfants ressembleront à leur père et aux proches de leur père. Donc il est des responsabilités avant de se marier, ne pas se laisser fasciner, ne pas se laisser charmer par les beaux yeux de ton épouse ou ton époux, par ces belles paroles, et que tu oublies, tu négliges cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsqu'il vient à vous, c'est-à-dire pour demander la main de votre fille, celui dont vous agréez sa foi, c'est-à-dire son attachement à la religion, et aussi ses nobles caractères, ses bons comportements, donnez-la lui en mariage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous définit des critères essentiels. C'est la foi, la piété de la personne et ses nobles caractères. Mais malheureusement, beaucoup de gens, quand ils sont dans la fougue de l'amour, alors que ce n'est pas de l'amour, c'est de la passion, ils oublient ça. Donc, premier devoir, le bon choix de son conjoint. Donc, deuxième devoir, c'est de lui donner un beau prénom. Un beau prénom, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de donner les prénoms des vertueux, des prophètes à nos enfants, afin que ton enfant puisse ressembler à ces vertueux que tu vas choisir leur nom pour. Mais lorsque tu vas choisir des noms de chanteurs et de chanteuses, des acteurs et des actrices, des sportives, parce que ce sont ton idole, comme certains le disent, mais tes enfants, ils vont leur ressembler. S'ils sont des gens bien, peut-être il va suivre leur pas. S'ils sont des gens mauvais, il va suivre leur pas aussi. C'est de l'inconscience à ce sujet. Donc, le fait de lui donner un bon prénom. Donc aussi, il est des devoirs des parents d'allaiter, notamment la mère, d'allaiter son enfant. Et la durée de l'allaitement, c'est 2 ans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les mères qui veulent donner allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Et au père de l'enfant, de les nourrir, de les vêtir de manière convenable. Donc, lorsque les 2 ans seront complets, maintenant, l'éducation de l'enfant devient une responsabilité qui incombe au départ, au père et à la mère. Aujourd'hui, malheureusement, il y a certains pères qui se déchargent totalement, disent oui, moi je travaille dehors, qui se déchargent totalement de l'éducation de ses enfants. La mère doit s'occuper de ses enfants. Bon, des fois aussi, on a la mère et le père, tous deux se déchargent de leurs responsabilités, de leur devoir d'éduquer leurs enfants. Ils vont être éduqués à l'école, ils seront éduqués dans la rue. Subhanallah. Quelle inconscience, quelle trahison pour l'amana que des parents qui se déchargent totalement
de leurs responsabilités vis-à-vis des enfants et de les laisser à l'école, de les laisser dans la rue, que la rue va les éduquer, l'école va s'éduquer. Wallahi, c'est une trahison que vous serez demandé de compte devant Dieu. Certes, si tu veux avoir des enfants qui sont respectueux, qui sont obéissants, qui sont bienveillants à l'égard de toi, Inch'Allah, si Allah nous prête vie, aux semaines prochaines, je vous parlerai vraiment qu'il faut-il faire, comment faire en sorte que tes enfants soient bienveillants et respectueux et obéissants vis-à-vis de toi. Qu'Allah nous guide dans les droits chemins. Ala wa sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin. Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalu salatu wa atammi taslim. فإن الله أمركم بذلك في محكم التنزيل فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا ذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله